Welcome to 영어 서원 백운재. 영어 서원 백운재에 오신 여러분들을 환영합니다. Manual for Teachers, 신사 매뉴얼, 하나님의 교사들을 위한 지침서, A Course in Miracles, Manual for Teachers, 기적 과정, A Course in Miracles, 모두 세 권으로 되어 있죠. Text, Workbook for Students, A Manual for Teachers. 모두 합쳐서 1300페이지가 넘는 무척 방대한 양의 책이죠. 1970년대에 나온 책인데요. Course in Miracles, Text, Workbook for Students, and Manual for Teachers. 굉장히 두터운 책이죠. 1970년대 후반부에 처음 나왔던 A Course in Miracles 모두 세 권으로 되어 있었는데 그때 Volume 3, Manual for Teachers, 교사들을 위한 지침서, 텍스트와 Workbook, Manual for Teachers 모두 따로따로 나온 적이 있었죠. 제가 소장하고 있는 다소 지금은 희귀본이라고도 할 수 있는 A Course in Miracles, Manual for Teachers. 얇죠? 따로 텍스트나 워크북과 구분해서 Manual for Teachers, 교사들을 위한 지침서, 이렇게 따로 나온 책이기도 하죠. 저희들이 지금 영문과 우리말로 함께 읽고 새기는 중인데요. 늘 그랬듯이 기적과정, A Course in Miracles, Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. 하나님의 평안은 어디에 들어있는가? Nothing real can be threatened. 진짜는 그 어느 것도 위협받지 않는다. 그리고 nothing unreal exists. 그리고 진짜 아닌 것은 아무것도 없다. 또 어떤 의미에서는 진짜 아닌 것은 존재하지 않는다. 진짜가 아닌 것은 허상일 뿐이지 딱히 존재하는 것이 아니다. 그렇게도 새길 수 있죠. 진짜 아닌 것은 아무것도 없다. 또 그렇게 새기면 오로지 진짜만이 존재한다. 오로지 진리만이 존재한다. 나머지는 전부 illusions, 허상이다. fictions, 허구다. 지어낸 것이다. 그렇게 말하는 것이죠. A Course in Miracles, 우리말로는 기적 수업이라고 번역이 되었는데요. 어떤 의미에서는 기적 과정이라고 하는 게 더 걸맞지 않을까. 글쎄요, A Course, 수업이라고도 하고 과정이라고도 하는데 박사 과정이나 석사 과정을 마치는 것을 박사 수업, 석사 수업이라고 하진 않죠. 그래서 miracles, 지금 기적 과정에서 말하고 있는 miracles, 애고가 아닌 것을 miracles라고 하는 것이죠. 기적 과정에서 말하고 있는 진짜, reality, 그것은 오로지 God, 하나님 하나뿐인데요. God is love, 하나님은 사랑이시다. Therefore, love only is real. 그러므로 사랑만이 오로지 진짜인 것이죠. 그 밖의 모든 감정이나 따짐이나 이성으로 아는 것들, 그건 모두 가짜라는 것이죠. 특히 A Course in Miracles, 기적 과정에서 말하고 있는 fear, 두려움, guilt, 죄책감, sin, 죄, 이런 것들은 모두 가짜라는 것이죠. Only love exists. 오직 사랑만이 진짜이고 God, 하나님만이 진짜이고 God is spirit, 영, 특히 the Holy Spirit,
the Spirit of God. 하나님의 영이신 성령만이 진짜인 것이다. 나머지는 가짜인 것이죠. 그래서 에고가 무엇이냐 그런 질문에는 답하지 않고 오로지 진리인 것, 사랑, Holy Spirit, God, 그것만이 진짜라는 것이죠. 그리고 그 진짜는 결코 위협받지 않는다. 언제든지 당당하다. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. 이 세상엔 다만 두 가지 사고 체계가 있다는 것인데요. Only two thought systems. Love or fear. 그래서 Course in Miracles 텍스트 마지막 결론 부분에 가면 Choose again, brothers and sisters. 나의 형제 자매들이여, 다시 선택하라. Choose again. 두려움을 선택하지 말고 사랑을 선택하라는 것이죠. 에고를 선택하지 말고 The Holy Spirit, 성령을 선택하라는 것이죠. 성령의 눈으로 보고 사랑으로 살라. Herein lies the peace of God. 오직 거기에 하나님의 평화가 들어있는 것이다. 그래서 말하기를 Love is letting go of fear. 사랑은 두려움을 내려놓는 것이다. 두려움이라는 것은 원래 없는 것이기 때문에 사랑에 들어오면 마치 빛이 들어오면 어둠은 저절로 사라지듯이 사랑으로 충만하면 두려움은 저절로 없어지는 것이다. Sin, guilt, fear, 죄책감, 두려움 이런 모든 것들은 only an illusion, 다만 환상일 뿐이다. 형제 자매들이여, choose again. 그렇게 일깨우고 가르치는 책이 바로 A Course in Miracles, 기적 과정인 것이죠. 다 같이 함께 읽어보죠. Nothing real can be threatened. 진짜는 그 어느 것도 위협받지 않는다. Nothing unreal exists. 진짜 아닌 것은 존재하지 않는다. Herein lies the peace of God. 바로 여기에 하나님의 평화가 놓여 있는 것이다. A Course in Miracles. 서문에 나오는 말이죠. 맨 처음 첫 페이지에 Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. 언젠가 또 기회가 되면 그 서문을 한번 한 페이지 짧은 몇 개의 문장으로 되어 있는 서문을 함께 읽을 기회가 또 찾아오겠죠. 자, 그럼 오늘은 Manual for Teachers, Teachers of God, 하나님의 교사들, 신사들을 위한 매뉴얼, Introduction, Chapter 1, Chapter 2, 그리고 오늘 Chapter 3. What are the levels of teaching? 신사가 베푸는 그 가르침의 어떤 수준이 따로 있는가? What are the levels of teaching? 알고 보면 To teach is to demonstrate. 앞서 함께 읽고 새긴 것처럼 가르치는 것은 드러내 보이는 것이다. 뭐 딱히 어떤 수준과 레벨이 있는 것은 아니겠죠. 그럼에도 불구하고 또 그렇게 제목을 달아보는 것이죠. 혹시 신사, 하나님의 교사들이 베푸는 가르침에는 어떤 수준이라도 있는 것인가? 레벨이 따로 있는 것인가? 늘 그렇듯이 A Course in Miracles, 아주 수려한 문장으로 간단하게 거두절미 딱 명료한 답을 내는 것이죠. The teachers of God had no set teaching level. 하나님의 교사들은 어떤 일정한 정해진 teaching level,
가르침의 레벨이 없다. No set teaching level. set, 어떤 규정된, 어떻게 이미 세워진 이렇다 할 만한 teaching level, 가르침의 수준이 따로 있는 것이 아니다. Each teaching learning situation involves a different relationship at the beginning. 지난번에 본 것처럼 Who are the teachers of God? 그리고 Chapter 2, Who are the pupils? 교사는 누구이고 학생은 누구인가? 그렇게 살펴보았죠. Each teaching learning situation, 각각의 가르치고 배우는 그 상황들은 involves different relationship at the beginning. 처음에는 각각 어떤 다른 관계들을 맺게 되는 것이죠. Although the ultimate goal is always the same. 그렇지만 the ultimate goal, 궁극적인 목적은 늘 always the same, 늘 같습니다. 신사, 하나님의 교사와 학생이 처음 만났을 때는 어떤 가르침과 배움의 상황이 설정이 되는 것이지만 알고 보면 궁극적인 목적, the ultimate goal is always the same. 그럼 A Course in Miracles, 기적 과정, 이 과정을 가르치는, 기적의 메시지를 가르치는 신사, A Teacher of God, 궁극적인 목적은 무엇일까요? To make of the relationship a holy relationship. 그 가르침과 배움의 관계를 holy relationship, 거룩한 관계로 make, 만들어내는 것입니다. In which, 바로 그런 거룩한 관계 안에서는 both teacher와 pupil, 교사와 학생이 can look upon the Son of God as sinless. 하나님의 아들을 바라보기를 sinless, 죄가 없다. 그렇게 서로 바라보는 것. 그것이 the ultimate goal, 궁극적인 목적이다. sinless. A Course in Miracles 텍스트와 워크북에서 내내 되뇌이는 것이 I am as God created. 나는 하나님께서 창조하신 그대로이다. sinless, 죄가 없다. 서문에서도 함께 살펴본 것처럼 The Son of God is guiltless, and in His innocence is His salvation. 하나님의 아들은 원래 죄가 없고 바로 그 순결한 무죄, the innocence, in His innocence is His salvation, 그의 구원이 이미 들어있는 것이다. Sin, guilt, fear, 죄를 지었다. 그래서 죄책감이 들고 이 죄 때문에 결국은 벌을 받을 것이다 라는 그런 두려움, 그 모든 것이 fiction, illusion, 허구이고 환상이라는 것이죠. 그렇기 때문에 보수적인 기독교인들, 특히 자칭 정통 크리스천, 그 중에서도 근본주의자들, the fundamental Christians, A Course in Miracles를 가리키면서 the New Age deception, New Age 사기극이다. 영을 분별하라. Antichrist, 적그리스도의 산물이다. 그렇게까지 혹독한 비난을 퍼붓는 것이죠. 왜냐하면 A Course in Miracles 선언하기를 The Son of God is sinless. 하나님의 아들은 죄가 없다. 이때 The Son of God, 물론 대문자로 되어 있죠. 그것을 하나님의 아들이신 우리 주 예수 그리스도 한 분을 가리키는 것이라고도 할 수 있지만 A Course in Miracles, 그 전체적인 맥락을 통해서 깨닫게 되는 것은 우리 모두 각각 하나하나가 모두 The Son of God 인 것이죠. 그래서
교사와 학생이 만나서 teaching, learning situation, 가르침과 배움의 그 상황이 생기게 되면 처음에는 모두 어떤 다른 환경에서 시작하지만 궁극적으로 the ultimate goal is always the same. 늘 같은 것인데요. 그 가르침과 배움의 관계가 a holy relationship, 거룩한 관계가 되는 것이고, 그리고 그 거룩한 관계 안에서 서로를 바라볼 때 both can look upon the Son of God as sinless. 죄가 없다. 흔히 Christian theology, 기독교 신학에서 창세기 3장, the book of Genesis chapter 3, 인류의 조상이라고 하는 아담과 하와, 아담과 이브가 따먹지 말라는 하나님의 명령을 어기고 선악과의 과실을 따먹고 에덴 동산에서 쫓겨나서 결국 하나님과 떨어졌다. separated. 물론 A Course in Miracles, 그러니까 늘 강조하는 것은 the separation is the greatest illusion. 그렇게 하나님 아버지로부터 떨어져 나왔다는 것이 가장 큰 환상인 것이다. I am as God created. 나는 하나님께서 창조하신 그대로 하나님 아버지와 늘 하나인 것이다. 그렇게 말하는 Course in Miracles와는 달리 우리가 죄를 지고 죄를 지었고 또 죄책감에 사로잡혀서 언젠가 the wrath of God, 하나님의 그 진노를 피할 수 없는 벌을 받게 될 것이기 때문에 예수 그리스도라는 메시아, 크리스토스, the anointed one, the Lamb of God, 하나님의 어린 양께서 직접 사람들 가운데로 오셔서 십자가에서 피 흘리고 죽으시고 묻히시고 사흘 만에 부활하시고 40일간 함께 계시다가 마침내 승천하셨다. 예수님께서 우리의 죄를 대신 갚아주신 것이다. 라는 redemption, 그 대속신앙을 근간으로 하는 것이죠. 그렇기 때문에 A Course in Miracles에서 The Son of God is sinless. 하나님의 자녀인 우리는 모두 원래 죄가 없다라고 선언하면 이단이다 정도를 떠나서 The New Age Deception, 사기극이다 라는 욕까지 먹는 것이죠. 그렇지만 어떤 의미에서는 Christian Theology, 기독교 신학에서 창세기 3장을 주의 깊게 늘 따지고 상기하는 것이지만 창세기 1장과 2장에 나오는 하나님께서 사람을 완벽하게 창조하시고 하나님의 모습과 형상대로 그대로 창조하시고 보시기에 좋았더라. 그 본래 모습은 애써 간과하는 것이죠. 그저 슬쩍 지나치는 것이죠. 그래서 어떤 의미에서 A Course in Miracles 기적 과정은 창세기 3장에서 다시 창세기 1장으로 회귀하는, 창세기 1장과 2장에 나오는 그 거룩한, 그 찬란한 아름다운 인간 창조의 이야기로 다시 회귀하자는 것이죠. 그래서 사도 바울도 가끔 얘기하기를 우리가 대속신앙 예수 그리스도의 피 흘림, 그 성혈, the precious blood, 보혈, 그것을 우리가 대속받았다는 것, redemption theology, 그것을 자주 얘기하지만 그것은 어떤 의미에서는 아직 고기를 씹지 못하는, 아직도 젖을 먹어야 하는 다소 낮은 경지의 사람들에게 하는 말이고, 또 우리들끼리 아는 사람들끼리는 고기를 씹어 먹을 수 있는 성숙한 경지에 있는 사람들끼리는 또 지혜의 말씀들을 교환한다. 그렇게도 말씀하시는데요. 예수 그리스도께서 인류를 위해서 대신 죄를 갚으시고
성스러운 피를 흘리시고 우리를 위해서 죽으셨다. 그것을 믿는다. 그럼으로써 구원받는다. 그렇게 믿는 것도 틀렸다고 볼 수는 없지만 궁극적으로는 the ultimate reality, 궁극적인 실제, 궁극적인 진짜는 to begin with, 애시당초 the Son of God is sinless. 본래 그런 적이 없는 것이다. 그래서 Course in Miracles, 기적과정에서 말하는 것은 forgiveness is forgiving what never was. 용서한다는 것은 전혀 없었던 그것을 용서하는 것이지 딱히 무슨 일이 벌어졌기 때문에 그것을 용서하는 것이 아니다. 그렇게 어떤 차원 높은 경지의 말씀을 전하는 것이죠. 가르침의 수준이란 무엇인가? 신의 교사, 신사의 가르침에 어떤 정해진 수준은 따로 없다. 처음 시작할 때는 각각 교사와 학생의 가르침, 배움 상황에 서로 다른 관계가 따르게 되는 것이지만 그 궁극적인 목표, the ultimate goal is always the same. 항상 같은 것이다. 그 궁극적인 목표는 바로 그 관계를 두 사람 모두, 교사와 학생 모두 신의 아들을 죄 없다고 볼 수 있는 거룩한 관계로 만드는 것이다. 어떤 거룩한 관계가 만들어지는 것이고 그 관계, 바로 A Course in Miracles, 기적과정이 말하는 A Holy Encounter, 거룩한 만남, A Holy Instance, 거룩한 순간, 마치 불가에서 말하는, 선가에서 말하는 Don't Sudden Realization, 느닷없이 깨닫게 되는 바로 그 순간, The Son of God is sinless. 하나님의 아들은 죄가 없다. 그렇게 깨닫게 되는 것. 그것이 신사가 베푸는 가르침의 핵심인 것이죠. 용서할 것이 없는 그것마저 용서한다. The teachers of God have no set teaching level. Each teaching learning situation involves a different relationship at the beginning, although the ultimate goal is always the same. To make of the relationship a holy relationship. In that relationship, both the teacher and the pupil can look upon the Son of God as sinless. A Course in Miracles. 어느 페이지, 어떤 문단, 어떤 단락, 어떤 문장을 읽더라도 마치 홀로그램처럼 그 핵심이 늘 드러나고 배어 있는 것이죠. There is no one from whom a teacher of God cannot learn. So there is no one whom he cannot teach. 하나님의 교사가 배울 수 없는 학생은 없다. 그렇기 때문에 가르칠 수 없는 학생도 없다. 또한 수려한 문장이죠. There is no one from whom a teacher of God cannot learn. 다시 말해서 하나님의 교사 신사는 누구로부터도 배우는 것이다. 공자님께서 말씀하셨던가요? 삼인행의 필유하산이라. 세 사람이 걸어가면 그 중에 반드시 나의 스승이 한 명 정도는 있다. 삼인행의 필유하산이라. There is no one from whom a teacher of God cannot learn. 이미 새긴 바 있죠. To teach is to learn. 가르친다는 것은 배우는 것이다. 그러므로 신사는, 하나님의 교사는 스스로 가르치지만 가르칠 수 없는 사람도 없지만 또 그 가르침으로써 배울 수 없는 사람도 없다. 누구로부터도 배우고 누구에게도 가르침을 베푸는 것이 바로 A teacher of God, 하나님의 교사, 신사인 것이다. However, 그렇지만 from a practical point of view, 어떤 실제적인 관점에서 볼 때 He cannot meet everyone, nor can everyone find him. 하나님의 교사가 이 세상 모든 사람들을 만날 수는 없고 또 모든 사람이 그 하나님의 교사를 발견하는 것은 아니다. 그것이 practical situation이죠.
하나님의 교사가 딱히 배울 수 없는 사람도 없고 가르칠 수 없는 사람도 없지만 실제적인 관점에서 볼 때 하나님의 교사가 모든 사람을 다 가르칠 수는 없고 또 이 세상 모든 사람들이 하나님의 교사를 만나는 것은 아니다. 신의 교사가 배움을 얻을 수 없는 사람은 아무도 없고 따라서 그가 가르칠 수 없는 사람도 또한 아무도 없다. 신의 교사, 신사, teachers of God, 누구로부터도 배우고 누구에게도 가르침을 베푸는 것이다. 그렇지만 현실적인 관점에서, 실제적인 관점에서 볼 때 그가 모든 사람을 다 개인적으로 만날 수도 없고 또 모든 사람들이 각각 하나님의 교사를 다 찾아낼 수도 없는 일이다. Therefore, 그러므로 the plan includes very specific contacts to be made for each teacher of God. 그래서 신사, 하나님의 교사 각각을 위해서 very specific contacts, 어떤 개별적인 구체적인 어떤 면접, 서로 상봉, 만나게 되는 plan, 그런 계획이 세워져 있다. The plan, 하나님께서, 성령께서 이끄시는 그 계획 안에는 하나님의 교사 각 개개인에게 어떤 상봉의 기회가 만들어지는지가 이미 설정되어 있는 것이다. There are no accidents in salvation. 짧고 또 긴박한 문장이죠. 구원에는 우연이란 없다. 인간의 구원, 어떻게 규정짓고 어떻게 그 개념을 파악하든 salvation, 구원 속에 우연이란 없다. 딱히 예정론을 말하는 것은 아니지만 이미 깨닫도록 되어 있는 사람, 이미 구원받도록 되어 있는 사람은 그렇게 in due time, in due season, 때맞춰 인연이 무르익으면 그 구원을 깨닫게 되는 것이다. There are no accidents in salvation. 이때 accident는 사고라는 것보다는 우연히 일어나는 것이 아니다, 그런 말이죠. Those who are to meet will meet. 만나기로 되어 있는 사람들은 만난다. Because together they have the potential for a holy relationship. 서로 만나게 되어 있는 사람들은 필경 만나게 된다. 왜냐하면 그 사람들은 a holy relationship, 그 거룩한 관계에 대한 잠재력을 함께 가지고 있기 때문이다. They are ready for each other. 그렇게 그들은 서로를 위해서 준비가 되어 있는 것이다. 지난 시간에 살펴본 것처럼 When the student is ready, the teacher will appear. 제자가 준비되면 스승은 나타난다. 늘 옆에 있었지만 스승인 줄 몰랐던 것이죠. 그렇지만 제자가 준비되고 깨어나면 아하 하는 realization, 깨달음이 오는 것이죠. 또 when the teacher is ready, the students will appear. 그뿐 아니라 교사가 준비되어 있으면 교사가 이미 어느 정도 성숙한 경지에 다다르고 가르침을 베풀 준비가 되어 있으면 the pupils will appear. 학생들이 저절로 나타나는 것이다. 그래서 거꾸로 반추해보면 가르칠 것이 꽤 있다고 생각하는 교사, 그렇지만 아직 학생들이 나타나지 않았다면 교사가 넉넉히 가르칠 만한 준비가 되어 있지 않았다는 것이죠. Those who are to meet will meet. 만나기로 되어 있는 사람들은 결국 만난다. 그렇게 서로 거룩한 관계를 맺어야 하는 잠재력을, 그 잠재성을 서로 가지고 있기 때문에 그들은 서로를 위해서 준비가 되어 있는 것이다. 짧은 문장들이 이어지지만 심오한 내용들이 들어있죠. 그러므로 그 계획은 각각의 신의 교사를 위해 이루어질 아주 구체적인 만남들이 이미 포함되어 있다. 구원의 우연이란 없다. 만나야 할 사람들은 만날 것이니
그들에겐 함께 거룩한 관계를 맺을 가능성이, 잠재성이 들어있기 때문이다. 그들은 서로를 위해 준비되어 있는 것이다. 엄청난 내용이죠. Therefore, the plan includes very specific contacts to be made for each teacher of God. There are no accidents in salvation. Those who are to meet will meet, because together they have the potential for a holy relationship. They are ready for each other. 그들은 서로를 위해서 준비되어 있는 것이다. When the student is ready, the teacher will appear. 학생이 준비되면 스승은 나타난다. 또 더 나아가서 when the student is ready, the teacher appears. 물론 그렇다. 그렇지만 when the student is truly ready, the teacher disappears. 그렇지만 학생이 진짜 준비되면 스승마저 사라지고 마는 것이다. 왜냐하면 the student is the teacher. 학생이 바로 스승이기 때문에. When the student is ready, the teacher appears. The teacher will appear. When the student is truly ready, the teacher disappears. 라오츠 도덕경의 노자께서 말씀하셨다고 전해지지만 아마도 누군가 이런 말씀을 하셨겠죠. When the student is ready, the teacher appears. When the student is truly ready, the teacher disappears. 교사라는 것도 허상이다. That's an illusion too. The simplest level of teaching appears to be quite superficial. 신사가 베푸는 가르침의 가장 단순한 수준은 매우 superficial, 피상적으로 보인다. 거의 겉껍데기같이 심오한 맛이 없어 보인다. It consists of what seem to be very casual encounters. 처음에 만나는 것도 casual encounters, 뭐 별다른 의미 없이 이렇게 encounter, 맞닥뜨리게 되고 상봉하게 되는 것처럼 보인다. A chance meeting of two apparent strangers in an elevator. 엘리베이터 안에서 어떤 두 낯선이가 우연히 만나는 것처럼 A child who is not looking where he is going, running into an adult by chance. 어떤 아이가 앞을 제대로 보지 않고 마구 달려가다가 by chance, 우연히 어른과 만나게 되는 것. Two students happening to walk home together. 두 학생이 우연히 happen to, by chance. 우연히 함께 집으로 걷게 된다든지 이런 casual encounters. 그저 뭐 딱히 의미가 없는 그런 만남으로 시작되는 것처럼 보인다. appears to be quite superficial. 별 의미가 없다는 것이죠. 피상적인 casual, 그렇게 보인다는 것이죠. 가르침의 가장 단순한 수준은 아주 피상적인 것처럼 보인다. 그것은 매우 우연한 만남처럼 보이는 것들로 구성된다. 서로 모르는 두 사람이 엘리베이터 안에서 우연히 만나는 경우, 아이가 앞을 보지 않고 뛰어가다가 우연히 어떤 어른을 들이받는 경우, 또 우연히 집으로 가는 방향이 같은 두 학생이 함께 걷는다든지 이런 예들은 알고 보면 우연한 만남은 아니지만 처음에는 피상적인 것처럼 보인다. These are not chance encounters. 이것은 우연한 만남이 아닙니다. Each of them has the potential for becoming a teaching, learning situation. 이렇게 우연히 만난 것처럼 보이는 각각의 사람들은 teaching, learning situation, 가르치고 배우는 상황이 될 수 있는 잠재력을 가지고 있는 것입니다. Perhaps the seeming strangers in the elevator will smile to one another. Perhaps the adult will not scold the child for bumping into him. Perhaps the students will become friends.
엘리베이터에서 우연히 만난 사람들이 서로 미소 짓게 되고, 어른을 향해서 무작정 달려온 아이에게 어른은 꾸짖지 않고 또 두 학생이 서로 걸으면서 친구가 되기도 하는 것입니다. 우연히 보이지만 these are not chance encounters. 우연한 만남이 아닙니다. 만날 사람은 만나게 되어 있다는 것이죠. 각각의 만나면 가르침 배움 상황이 될 가능성, 그 잠재력이 들어있는 것입니다. 어쩌면 모르는 것처럼 보이는 사람들은 엘리베이터 안에서 서로 미소를 짓습니다. 어쩌면 그 어른은 자신을 들이받은 아이를 꾸짖지 않고 뭔가 따뜻하게 친절하게 대해주면서 또 가르침과 배움 상황이 전개될 가능성이 있는 것이죠. 어쩌면 같은 방향으로 우연히 걷던 두 학생은 친구가 될 수도 있는 것입니다. 그러면서 점진적으로 가르침 배움 상황, teaching learning situation, 그렇게 전개될 수도 있는 것이죠. Even at the level of the most casual encounter, it is possible for two people to lose sight of separate interests, if only for a moment. 그렇게 most casual encounter, 가장 별 의미 없는, 그저 우연히 스쳐 지나가는 듯이 만나는 그런 수준에서도 두 사람은 separate interest, 서로의 이해관계가, 서로의 관심이 다르다는 그것을 잊어버리고 lose sight, if only for a moment, 다만 잠깐 순간이라도 두 사람이 서로 다르지 않다라는 그런 느낌을 받을 수 있다는 것이죠. That moment will be enough. 그 순간으로 충분합니다. Salvation has come. 구원이 온 것입니다. has come, 현재 완료형으로 그렇게 우연한 상봉, 우연한 만남 속에서 두 사람이 서로 다르지 않다라는 어떤 느낌을 받았을 때 if only for a moment, 그것이 아주 스쳐 지나가는 짧은 순간에 불과할지라도 that moment will be enough. 그 순간으로 충분합니다. 구원이 온 것입니다. 가장 우연한 만남의 경우조차 비록 잠깐 동안이나마 두 사람은 서로의 이해관계가 다르지 않음을 볼 수 있다. 둘이 남다르지 않다. 뭔가 같다. atonement, at one-ment, oneness, 동질성, 하나임, 하나됨, 하나라는 그런 느낌을 받을 수 있다는 것이죠. 그 순간만으로도 충분합니다. 구원은 이미 왔습니다. Salvation has come. Salvation has come. 구원이 왔습니다. It is difficult to understand that levels of teaching the universal cause is a concept as meaningless in reality as it is time. 어떻게 보면 또 이해하기 쉽지 않은데요. Levels of teaching the universal cause is a concept as meaningless in reality as it is time. 마치 지난번에 살펴본 것처럼 as is time, 시간이라는 것이 그야말로 허상이고 아무 의미 없는 개념인 것처럼 levels of teaching, 가르침의 수준이라는 것, 그것도 의미 없는 개념입니다. The illusions of one permits the illusions of the other. 어떤 하나의 허상이 또 다른 허상들을 낳는 것이죠. Illusions beget illusions. 허상이 허상을 낳습니다. In time, 머지않아 the teacher of God seems to begin to change his mind about the world with a single decision. 이제 곧 머지않아 in time, 때가 되면 하나님의 교사, 신사는 seems to begin to change his mind about the world with a single decision. 단 하나의 결정만으로 이 세상에 대한 그의 생각을 바꾸기 시작합니다. And then
learns more and more about the new direction as he teaches it. 그가 그렇게 가르치면서 그 새로운 방향에 대해서 점점 더 배워가는 것입니다. 가르치면서 배운다는 것이죠. 세상을 보는 눈이 바뀌고 어떤 A Course in Miracles에서 말하는 The Shift, 어떤 커다란 전환이 일어난다는 것인데요. We have covered the illusion of time already. 우리는 이미 시간이라는 환상을 한번 다루었죠. But the illusion of levels of teaching seems to be something different. 지금 그러나 우리가 여기에서 말하는 가르침의 수준들, 어떤 경지들, 그 허상이라는 것은 또 뭔가 다른 것처럼 보이기도 하는 것이죠. 한마디로 the levels of teaching, 그런 건 없다는 얘기인데요. 보편적인 수업에 대한 가르침의 수준들이 실제 안에서 시간만큼이나 의미가 없는 개념이다. 우리가 지난번에 살펴본 것처럼 시간이라는 것이 얼마나 허상인가. 그렇게 가르침의 수준들이라는 것도 실제 안에서는 실제로 보면 in reality 의미가 없는 개념이다. 그렇지만 그것을 이해하기는 difficult to understand. 쉽게 이해되지 않을 수도 있죠. 하나의 환상이 다른 하나의 환상을 가져오는 것이다. 환상은 환상을 낳는 것이죠. 시간 안에서 in time, 신의 교사는 단 한 번의 결심으로 때가 되면 세상에 대한 마음을 바꾸기 시작하여 그 새로운 방향을 가르쳐감에 따라 그것에 대해 점점 더 배우는 것으로 보인다. 하나님의 교사가 뭔가 가르치면서 세상에 대한 시각을 바꾸는 일이 벌어지면 가르치면서 점점 더 배우게 된다는 것이죠. 우리는 시간이라는 환상에 대해서 이미 다뤄봤지만 가르침의 수준들, the levels of teaching 이라는 환상은 뭔가 또 다른 것처럼 보이기도 합니다. 하지만 그것 또한 내려놓아야 할 허상의 다름 아닌 것이죠. Perhaps the best way to demonstrate that these levels cannot exist is simply to say that any level of teaching learning situation is part of God's plan for atonement, and His plan can have no levels, being a reflection of His will. 늘 똑같이 일관된 주제, 일관된 말씀이죠. 아마도 이런 가르침의 수준이 cannot exist, 존재할 수 없다는 것을 demonstrate, 내어 보이는 가장 최상의 방법은 it's simply to say, 그저 단순하게 이렇게 말하는 것이겠다. 무엇인가? That any level of the teaching learning situation is part of God's plan for atonement. 어떤 배움과 가르침의 그 상황의 수준이라는 것은 모두 atonement, 속죄 또는 atonement, 하나됨이라는 하나님의 계획의 일부인 것이다. 가르침의 수준이 어떤 것이든 간에 그것은 다만 하나님께서 성령을 통하여 우리 하나님의 자녀들에게 베푸시는 God's plan for atonement, 하나님이 우리를 하나인 것으로, 하나임으로 the unity consciousness, atonement, oneness, 그것을 깨닫게 하는 하나님 계획의 부분에 불과한 것이다. 어떤 수준으로 어떤 형태로 하나님의 교사가 가르침을 베풀던 그것은 모두 part of God's plan for atonement, 하나님의 속죄, 하나임의 계획의 부분에 불과한 것이고 His plan can have no levels. 하나님의 계획이 어떻게 수준들을 가지고 있겠는가? Being a reflection of His will. 하나님의 의지, 하나님의 뜻의 반영인 까닭에 그 계획에는 수준이 따로 있을 수 없다. 이미 처음에 그렇게 단정을 했던 것이죠. What are the levels of teaching? What are the levels of teaching? 가르침의 수준들이 무엇인가? 그런 건 없다는 것이죠. God's teachers work at different levels. 하나님의 교사들, 신사들은 각각 다른 수준에서 일하지만 but the result is always the same. 그렇지만 결과는 늘 같습니다.
앞서 이미 보았죠. Both can look upon the Son of God as sinless. 교사와 학생이 서로 바라볼 때 look upon each other. 서로를 바라보면서 the Son of God is sinless. 하나님의 아들, 하나님께서 창조하신 우리 모두 sinless, 죄가 없다. We are as God created. 우리는 모두 하나님의 아들로서, 하나님의 딸로서 as God created. 하나님께서 창조하신 그대로인 것이다. 한 번도 떨어져 본 적이 없다. Separation is the greatest illusion. 이런 수준들이 존재할 수 없음을 보여주는 최선의 길은 아마도 그저 다음과 같이 말하는 것이겠습니다. 가르침 배움 상황의 어떤 수준도 신의 속죄 계획, the plan for atonement, 하나임 계획, at one-ment, 하나님과 우리가 모두 하나이고 또 우리 각자 또 서로 다르지 않고 하나라는 그 atonement plan, 그 계획의 일부이며 그 계획은 바로 하나님의 뜻이 반영된 것이기 때문에 거기에는 어떤 수준이 따로 있을 수 없습니다. 그거는 항상 준비되어 있고 항상 거기에 있는 것이죠. 신의 교사, 신사들은 각기 다른 수준에서 일하는 것처럼 보이지만 그 결과는 항상 똑같습니다. Each teaching learning situation is maximal in the sense that each person involved will learn the most that he can from the other person at that time. 신사가 가르침을 베푸는 곳, 거기에는 teaching learning situation, 그 가르침과 배움의 상황 모두는 maximal, 최대한이라는 것이죠. In the sense that each person involved, 그 가르침과 배움에 관여된 각각의 사람들은 learn the most he can from the other person at the time. 바로 그때 다른 사람으로부터 배울 수 있는 최대한의 것을 배우게 된다는 것이죠. 그래서 신사가 개입되면 모든 각각의 가르침과 배움의 상황이라는 것이 maximal, 최대한의 효과를 나타낸다는 것이죠. In this sense, 이런 의미에서 and in this sense only, 바로 이런 의미에서 다만, 오직 이런 의미에서 we can speak of levels of teaching. 가르침의 수준이라는 것을 말할 수 있을 뿐입니다. 가르침의 수준이 어떠한 수준이든 거기에는 반드시 maximal results, 최대한의 결과가 나타난다는 것이죠. 각각의 교수 학습 상황, 가르치고 배우는 상황은 관련된 각 사람이 그 당시에 상대방에게서 배울 수 있는 최대치를 배울 수 있는 것이라는 의미에서 최적의 상황이다. maximal. 더 이상 그보다 나을 수 없는 최적의 상황이라는 것이죠. 오로지 이런 의미에서만 우리는 가르침의 수준들에 대해 말할 수 있는 것이지 가르침의 수준이 낮다 높다 할 수는 없고 각각의 가르침의 수준이 maximal, 최적의 상황인 것이다. 그것이 바로 신사가 베푸는 가르침, 그리고 신사에게 배우는 학생들의 그 상황이라는 것이죠. Using the term in this way, the second level of teaching is a more sustained relationship. 이런 의미에서 볼 때 굳이 second level of teaching, 두 번째 단계라고 말할 수 있는 것은 more sustained relationship, 보다 지속되는 관계라고 말할 수도 있겠는데요. 그저 chance encounter, 우연히 만나서 그저 일회성인 그런 만남이 아니라 sustained, 지속되는 관계를 굳이 말하자면 the second level, 두 번째 단계라고 말할 수는 있겠죠. In which, 그 안에서 그런 관계 속에서 for a time, two people enter into a fairly intense teaching learning situation and then appear to separate. 당분간 그 두 사람이 뭔가 intense, 강렬한, 보다 강한, 보다 도드라진
배움과 가르침의 상황이 연출되는 것 같고 그런 두 사람이 그런 상황 속으로 들어가는 것 같고 또 appear to separate 교사와 학생이 서로 분리되어 있는 것처럼 서로 다른 사람인 것처럼 보일 수도 있습니다. For the time being, 당분간. 교사와 학생의 관계가 지속되면서 교사와 학생이 서로 다른 것처럼 그렇게 보일 수도 있다는 것이죠. 이런 방법으로 이 용어를 사용할 때, 즉 가르침의 수준이라는 용어를 사용할 때 가르침의 두 번째 수준은 굳이 말하자면 보다 지속되는 관계, sustained relationship 그렇게 말할 수도 있겠는데 여기서 두 사람은 교사와 학생은 한동안 상당히 강도 높은 intense teaching learning situation 아주 뭔가 아주 도드라진 강도 높은 가르침과 배움이 벌어지는 것처럼 여겨지고 그런 속에서 교사와 학생은 따로 분리되어 있는 것처럼 보이기도 합니다. As with the first level, these meetings are not accidental. 우연히 만나는 첫 번째 단계처럼 이렇게 지속되는 관계도 우연은 아닙니다. Not accidental, nor is what appears to be at the end of the relationship a real end. 그리고 그렇게 서로 만났다가 헤어지게 되면 배움과 가르침의 관계가 종식되는 것처럼 보이지만 appears to be the end of the relationship. A real end. 그렇지만 진짜 끝은 아닙니다. Nor. Again, each has learned the most he can at the time. 교사와 학생 모두 그때 그들이 서로 배울 수 있는 것을 최대한 learn the most, maximal degree 그렇게 배운 것이죠. Yet, 그렇지만 all who meet will someday meet again. 또 만나게 될 사람은 결국 또 만나게 되는 것입니다. For, 왜냐하면 because it is the destiny of all relationships to become holy. 관계, 사람들이 맺는 관계, 그 모든 관계의 운명, 숙명은 the destiny of all relationships. 인간들이 서로 맺고 풀었다 또 맺고 하는 이 관계의 어떤 숙명, 운명이라는 것은 to become holy. 궁극적으로는 모두 거룩해지는 것이 그 목적입니다. God is not mistaken in his son. 하나님께서 하나님의 아들 안에서 어떻게 오해될 수 있겠습니까? God is not mistaken in his son. 하나님과 하나님의 아들은 at one moment 하나인 것입니다. God is not mistaken in his son. God is not mistaken in me. God is not mistaken in you. God is not mistaken in us. God is not mistaken in his son. 첫 번째 수준과 마찬가지로 이러한 만남, 지속되는 만남은 우연이 아니며 관계의 끝처럼 보이는 것도 결국 헤어지게 되는 그런 관계가 끝나는 것처럼 보이지만 그것도 진짜 끝은 아닙니다. 다시 말하지만 각자는 그 당시 그가 할 수 있는 최대치를 배우는 것입니다. 하지만 만나는 사람은 모두 언젠가 또 다시 만날 것이니 그 만남이, 그 관계가 거룩해지게 되는 것, 거룩하게 되는 것이 모든 관계의 궁극적인 운명이기 때문입니다. The destiny of all relationships is to become holy. 하나님께서는 당신의 아들에 대해서 잘못 생각하지 않으신다. 또 거꾸로 당신의 아들은 하나님을 잘못 생각하지 않는다. 오해의 여지가 없는 것이다. God is not mistaken in his son. The third level of teaching occurs in relationships which once they are formed are lifelong. 또 더 나아가서 가르침과 배움의 수준이 따로 있는 것이 아니지만 말하자면 또 세 번째 수준이라고도 말할 수 있는 것, 그것은 lifelong, 평생 이어지는 어떤 그런 관계라고도 할 수 있습니다. 우연히 만났다가 헤어지는 것, 또 만남이 어느 정도 지속되는 것,
그리고 더 나아가서 평생 이어지는 만남, 그것도 알고 보면 teaching, learning situation, 서로 가르치고 배우는 상황인 것이죠. 그래서 to teach is to learn, 가르치는 것이 배우는 것이다. To teach is to demonstrate, 가르치는 것은 드러내 보이는 것이다. These are teaching learning situations in which each person is given a chosen learning partner who presents him with unlimited opportunities for learning. 이렇게 평생 지속되는 가르침과 배움의 상황이라는 것은 각자에게 그 배울 수 있는 파트너가 되는 것인데요. 그리고 각자 그 파트너는 unlimited opportunities for learning, 배울 수 있는 무제한의 기회를 서로 제공하게 되는 것이다. 평생 함께 사는 배우자, 혹자는 서로 원수라고 말하지만 그 원수 관계에서 서로 가르치고 배우는 것입니다. 또 돈독한 관계를 평생 유지하고 사는 그런 관계에서도 teaching learning situations continue, 가르침과 배움의 관계는 늘 지속되는 것입니다. 그렇게 평생 도모되는 관계, 가족 관계, 또 평생 친구, 그런 지속적인 관계 속에서도 신사의 역할은 계속되는 것이죠. 가르침의 세 번째 수준은 일단 형성되면 평생 지속되는 그런 관계 속에서 일어난다고 볼 수도 있는데요. 이런 관계는 서로에게 무한한 배움의 기회를 제공하는 선택된 학습 파트너가 주어지는 가르침, 배움 상황인 것이죠. 아내는 남편에게서 배우고, 남편은 아내에게서 배우고, 자식은 부모에게 배우고, 부모는 자식들에게서 배우고, 친구가 서로 배우고, 이렇게 평생 지속되는 관계 또한 신사가 개입된, 하나님의 교사가 개입된 learning, teaching situation, teaching, learning situation, 늘 가르치고 배우는 것이 인생이다. These relationships are generally few because their existence implies that those involved have reached a stage simultaneously in which the teaching-learning balance is actually perfect. 그렇지만 이런 가르침, 배움의 관계는 generally few, 일반적으로 그렇게 드문데요. 그렇게 평생 같이 살면서도 가르침과 배움의 관계라는 것을 미처 깨닫지 못하기 때문이기도 하죠. Because their existence implies, 그들의 그 존재, 평생 지속되는 그 관계라는 것이 implies, 뭔가를 함의하고 있는데 those involved have reached a stage simultaneously in which the teaching-learning balance is actually perfect. 왜냐하면 서로 동시에 가르치고 배우는 어떤 균형이 사실상 완벽한 경지에 이르렀다, 그렇게 생각하기 때문이죠. 뭐 딱히 서로 배우고 가르칠 것이 없다, 잘 안다, 뭐 그렇게 서로를 간주하기 때문에 평생 지속되는 관계 속에서 신사, 하나님의 교사가 개입된 어떤 의미 있는 가르침과 배움의 관계가 지속된다는 것은 매우 드문 일입니다. This does not mean, 그렇지만 이것은 that they necessarily recognize this, 그 평생 지속되는 관계 속에 있는 사람들이 이것을 인식한다는 것을 의미하지는 않습니다. In fact, they generally do not. 서로 인식하지 못하죠. They may even be quite hostile to each other for some time and perhaps for life. 그렇게 평생 살면서 quite hostile, 서로에게 매우 적대적인 원수 관계를 유지하면서 평생을 사는 관계도 있지만 perhaps for life, 평생 동안, 그렇지만 그것 또한 알고 보면 의미 있는 가르침과 배움의 상황, a meaningful teaching learning situation, 이라는 것을 서로 모르고 지나치기가 십상이다. 그렇게 또 일깨우는 것이죠. 이런 관계,
평생 이어지는 가르침 배움의 관계는 매우 적습니다. 왜냐하면 이런 관계가 존재한다는 것 자체가 관련된 자들이 가르침 배움의 균형이 실제로 완벽한 단계에 동시에 도달했음을 함축하기 때문이다. 뭐 이렇게 번역이 되어 있지만 그 의미는 뭐 서로 딱히 가르치고 배울 것이 없는 그런 관계다. 뭐 그렇게 사는 거다. 그런 의미가 들어있다는 것이죠. 그렇다고 해서 그들이 이 사실을 반드시 인식한다는 뜻은 아니다. 사실 그들은 대체로 인식하지 못한다. 그런 평생 지속되는 관계 속에 의미 있는 가르침 배움의 상황, a meaningful teaching learning situation, 그것이 implied, 함의되어 있다는 것을 인식하지 못합니다. 그들은 심지어 한동안 어쩌면 평생 동안 서로에게 상당히 적대적일 수도 있죠. 그렇지만 바로 그 관계가 의미 있는 가르침 배움의 상황이라는 것을 인식하지 못하면서 평생을 사는 수가 대부분인 것이죠. 그렇지만 큰 그림으로 깨닫고 보면 그런 관계, 평생 지속되는 적대적인 관계마저도 뭔가 가르침과 배움의 의미가 들어있는 것이구나. 결국 그렇게 깨닫게 되는 것이죠. Yet, should they decide to learn it, if they decide to learn. 그렇지만 그들이 배우고자 결심한다면, 그렇게 마음을 굳힌다면, 여기에도 뭔가 배울 것이 있구나 하고 깨달으면서, if they decide to learn it, 그것을 배우고자 한다면, should they, if 절이죠. The perfect lesson is before them and can be learned. 그렇다면 거기에는 완벽한 레슨이 바로 그들 앞에 기다리고 있는 것이고 배우게 되는 것입니다. 배우고자만 한다면 뭔가 이런 의미는, 이 관계의 의미는 무엇인가? 한탄하고 불평할 것이 아니라 평생 지속되는 어떤 관계의 의미를 거기에서 뭔가 배우고자 한다면 그렇게 결심하자마자 거기에는 완벽한 레슨이 그들 앞에 준비되어 있는 것이고 또 그들은 그 관계의 의미를 배우게 되는 것입니다. And if they decide to learn that lesson, 바로 그 레슨을 배우고자 결심하면 they become the saviors of the teachers who falter and may even seem to fail. 뭔가 비틀거리면서 실수하면서 실패하는 것처럼 보이는 교사들을 위한 saviors, 구원자가 되는 것입니다. 실제로는 신사, 하나님의 교사인데 자신의 정체성을 인식하지 못하고 who falter and may even seem to fail. To teach is to demonstrate. 가르치는 것이 드러내 보이는 것이죠. 서로의 어떤 원한 관계, 적대적인 관계, 어떤 모습 속에 함몰되어서 자신의 본래 모습인 신사, 하나님의 교사라는 그 정체성을 잃어버리고 잊고 falter, 비틀거리고 뒤뚱거리면서 may even seem to fail, 실패하는 것처럼 보이는 그 교사들을 위한 구원자가 될 수 있습니다. 무척 의미심장한 말이죠. 예컨대 두 사람이 평생 원수 관계를 가지고 그런 관계를 유지하면서 산다면 그 두 사람 각자는 모두 하나님의 교사들인 것인데 서로를 바라볼 때 who appears to falter and may even seem to fail, 서로 각자의 역할을 실존적으로 제대로 수행하지 못하고 결국 그런 관계 속에 함몰되고 마는 그런 교사들을 구원하는 사람이 되는 것이죠. 그 적대적인 원한 관계의 두 사람, 한 사람이라도 깨어나면 다른 사람도 깨어날 가능성이 커지는 것이죠. No teacher of God can fail to find the help he needs. 하나님의 교사라면 그 누구도
그가 필요로 하는 도움을 발견하는 것을 실패하지 않을 것이다. 다시 말해서 하나님의 교사는 반드시 그가 필요로 하는 도움을 받게 되는 것이다. 하지만 그들이 그것을 배우겠다. 어떤 관계라도 거기에는 뭔가 하나님의 교사가 베푸는 의미가 있구나 하는 그것을 배우겠다고 결심한다면 완벽한 레슨이 그들 앞에 놓여 있어서 배울 수 있다. 그 레슨을 배우겠다, 어떤 관계의 의미를 파악하고 깨닫겠다라고 결심한다면 그들은 흔들리거나 심지어 실패한 것처럼 보이는 교사들의 구원자마저 되는 것이다. 지속되는 관계 속의 어떤 한 사람이라도 깨어나면 다른 사람들을 구원할 수 있는 진정한 신사, 하나님의 교사가 된다는 것이죠. 신의 교사, 신사라면 그 누구도 자신에게 필요한 도움을 찾는데 실패할 수 없다. 왜냐하면 하나님의 영, The Holy Spirit, 성령께서 늘 함께 하시기 때문이다. 이제 그런 내용도 나오게 되는 것이죠. 사실은 귀납적으로 텍스트, Workbook for Students, A Course in Miracles, 기적과정의 텍스트, 본문과 workbook, 수련장에서 이미 여러 차례 나온 내용이죠. 신의 교사는 누구라도 하나님의 영, 성령의 도움으로 늘 도움을 찾고 또 그것을 도모하게 되는 것이다. 그렇게 A Course in Miracles, Manual for Teachers. 이번 시간에는 신사가 베푸는, 하나님의 교사가 베푸는 가르침에 어떤 딱히 수준이 있는 것이냐. 수준이라는 것은 허상이다. 그렇지만 말하자면 어떤 관계의 속성상 그저 우연히 만났다가 일회성으로 지나가는 관계, 또 다소 sustained, 어느 정도 이어지는 관계, 그리고 평생 지속되는 관계, 이 모든 관계들의 궁극적인 목적은 모두 거룩한 관계를 이루게 되는 것이고, 어떠한 관계라 할지라도 신의 교사가 개입되면 거기에는 반드시 성령의 도움으로 깨어남이 있게 되는 것이고, 결국 궁극적으로 모든 사람들이 모든 관계 속에서 다 깨어나게 되는 것이다. 그런 가르침을 함께 읽고 새긴 것이죠. 다만 어떤 부분들이 온전하게 완벽하게 깨달아지지 않는다 할지라도 또 앞으로 나올 많은 내용들을 함께 새기면서 아, 그것이 그런 내용이었구나 하는 깨달음이 반드시 오리라 믿는 것이죠. 그렇게 오늘 내용을 마치면서 다시 한번 A Course in Miracles, 기적과정의 핵심적인 내용, Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. 진짜는 그 어느 것도 위협받지 않는다. 그리고 진짜 아닌 것은 아무것도 없다. 진짜 아닌 것은 사실상 존재하지 않는다. 그렇게 깨달으면 진정한 하나님의 평화, 그것이 깨달아지는 것이다. 그리고 늘 하나님의 평화를 구가할 수 있는 것이다. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. 그렇게 Manual for Teachers, 신사 매뉴얼, 오늘 시간을 모두 마치는 것이죠. 그럼 다음 시간 또 보다 감동적인 내용들을 또 함께 읽고 새길 그때까지 Until then, take care. Bye.